होगा कि मैं पिछले 1 साल तो ऑलमोस्ट नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया बट उदा मैं थोड़ी दूरी बनाई हुई सी सब तो। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ बीइंग एन आर्टिस्ट मैं खुद ये फील करती हाँ कि बहुत ज़्यादा प्रैशर होंदा है। इन्ना होना नहीं चाहिए जिन्ना एक्सपैक्टेशनस बहुत हाई हो जांदियां सब दियां। इत्थे जो कुछ होंदा वो सिर्फ शोशा है, वो सिर्फ दिखावा है। इत्थे आर्टिस्ट एक दूजे नूं सिर्फ इस करके हस के बुलाउंदे ने कि सानू कल नूं गाना शेयर कराउणा पैना, कल नूं सानू इहदी लोड़ पैनी आ, असीं लाइव च भी एक दूजे नूं ले लांगे, सो सानू फायदा हो जाऊगा। ओके कोई कॉन्ट्रोवर्सी बना लीए मिल के, है ना, कोई इस तरह दा लाइक मेरे नाल खुद होया। लोकां ने मैनू बहुत यू नो किसी का करियर ऐ जा रहा तो तुसीं उहदे नाल उहदी टोटल इमेज नूं चेंज करन दे विच अपना पूरा योगदान पा दिंदे हो, ये बहुत गलत। जैलस तो मैनू नहीं समझ आउंदा, जैलस तो तुहानूं मिलदा की आ? तुसीं इन्नी नैगेटिविटी इत्थे सोशल मीडिया ते आके खंडाउने हो। ओके हले तक गाना आया ही नहीं गा जी, हले तक आना है। हैप्पी बिनर सॉरी विशाल सचदेवा, इसे आवाज़ ठीक नहीं आ रही। हुण मैं हैडफोन्स लाए आ, मे बी हुण आनी चाहिए आ। मैं फिर भी वेट करदी हाँ, कॉमेंट्स दे विच दस्सो कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। निर्वैर सिंह, हेलो निर्वैर जी। हाँ जी मैं ठीक ठाक हाँ, तुसी सब दसो सब ठीक ठाक हो? लॉकडाउन चल रहा फिलहाल, हले भी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है हुण, ठीक है ओके। सो काफ़ी कुछ सीगा मन दे विच कहण लई। एज यू नो कि मैं हुण बहुत घट लाइव हुन्नी हाँ। शायद तुसी नोटिस किया होगा कि मैं पिछले 1 साल तो ऑलमोस्ट नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया बट उदा मैं थोड़ी दूरी बनाई हुई सी सब तो। सोशल मीडिया ते पोस्ट मेरियां आउंदियां सीगियां एवरीडे, पर मैं किसी भी टॉपिक ते बोलना छड्डिया होया सीगा, क्योंकि हर एक बंदा जजमेंटल हो जाता है। तुसी कुछ भी बोलते हो, चाहे तुसी किसी चीज़ के हक च बोलो, चाहे उहदे ऑपोजिट बोलो, तो हर एक बंदा जजमेंटल होंदा, क्योंकि ये पंज ਉਂਗਲਾਂ कदे भी बराबर नहीं होंदियां। हर एक बंदा अपने हिसाब नाल सोचदा जो उन्होंने ठीक लगता। सो मैं इस गल नूं भी अग्री करदी हाँ कि हर एक बंदे नूं बोलण दा भी हक है, उन्होंने अपनी गल सब दे सामने रखण दा भी हक हैगा। बट समटाइम्स जदों तुहानूं चीज़ां इदां लगदियां कि ये वर्क नहीं कर रही, दैन कोई फ़ायदा नहीं हुंदा उस चीज़ का, उस बारे बोलण दा, क्योंकि सब तो पहला थोड़ा मैंटल पीस ज़रूरी है। और मैं बहुत बार इस चीज़ नूं अपने इंटरव्यूज़ दे विच भी किया, किते मैं माड़ा मोटा लाइव भी आई हाँ अपने, मेरे ख्याल मैं गिण के अपने फेसबुक पेज ते 4-5 बार लाइव होई होंगी पिछले 1 साल दे विच गिण के। सो मैं हर लाइव दे विच भी ये कहंदी सी कि एक आर्टिस्ट होना एक बात दी गल है, सब तो पहला असीं इंसान हाँ, और इंसान एक हर एक इंसान चाहता है कि वो बड़ी पीसफुल लाइफ जिए। सो बहुत एक आर्टिस्ट होने के नाते बहुत सारिया जिम्मेवारियां होंदियां, हालांकि होनियां नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब नाल जीण दा हक हैगा। और साडे मैं पिछले कुछ क सालां दे विच बहुत ड्रैस्टिक चेंज देखिया साडे इंडस्ट्री नूं लैके, साडे आम जिंदगी नूं लैके। हर एक बंदा बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गया, क्योंकि हर एक दे कोल एक पावर आ गई है, वो फ़ोन है, वो इंटरनेट है, और सब तो वड्डी चीज़ साडे कोल फेसबुक है और यूट्यूब है, जिथे असी अपने दिल की भड़ास आके कढ़ सकते हैं। अगर साडा दिन भी अगर माड़ा चढ़िया
ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੱਲ ਬਈ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਰੀਡਮ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀਗੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਆ MH1 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਕੋਹਲੀ, ਹਾਏ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੋ ਨਿਧੀ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵੇ ਵੀਨਾ ਸਚਦੇਵਾ ਮੈਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰਦਰ, ਲਾਈਕ ਅ ਸਿਸਟਰ, ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। 2014-15 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅ ਹਿੱਟ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਯਕੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ
ਐਵੇਂ ड्रामा क्रिएट करना। सो एक ड्रामा थोनों चेते होगा गगन कुकरी एंड मेरा ड्रामा एक ਅਸੀਂ स्टेज ਤੇ क्रिएट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ है ना। सो ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਹੌਲੀ 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 ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਰਾਮਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀਗਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਔਨ ਸਟੇਜ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਐਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਈਗੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 8-9 ਮੰਥਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਇਨ ਜੁਲਾਈ 2006। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲੀ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਚਾਰ ਵਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਥੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ, ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਟਵਾਦ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼,
ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਫਸੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਿਊ ਕਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਸਚਦੇਵਾ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਓਕੇ ਅਗਰ ਫਲॉप ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮਾਯੂਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਬਟ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਵਨ ਕਲੀਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ।
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਫਿਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਿਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਫਿਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਫਿਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਰਫਿਊਮ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਝੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਲਿੰਕ ਬੇਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੌਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲਿਰਿਕਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਹਿੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੀਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਨੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਰਬੀ ਆ, ਗੁਰਲੀਜ਼ ਅਖਤਰ, ਮੰਨਤ ਨੂਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਜੈਲਸ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ 2-4 ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸਭ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ 'ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਫੇਕਨੈਸ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਵਿਊ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ YouTube ਦੇ ਵਿਊ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ
सब तो वड्डी अगर कोई गल है वो चलाउंदे आ लोग जिहड़े इस टाइम देख रहे हैं। जे तुसी लोग ना होवो कोई आर्टिस्ट गज नहीं सकदा अज दे टाइम च, झग वांगू बिठा दोगे तुसी। सो लोकी बनाउण वाले हुंदे आ, कोई चैनल नहीं किसी नूं बना सकदा आर्टिस्ट, किसी नूं हिट नहीं कर सकदा, कोई कंपनी नहीं किसी नूं हिट कर सकदी। हाँ इन्ना जरूर हैगा कि कोई मैनेजमेंट किसी दी हैगी आ बड़ी स्ट्रोंग हैगी आ, वो हैल्प कर सकदी तुहानूं, बट हिट होना वो या तो आर्टिस्ट दे अपने टैलेंट ते हुंदा या लोकां ते हुंदा कि वो लोग किनूं एक्सैप्ट करदे आ। सो मुकदी गल इत्थे आ, हुण किन्ने आर्टिस्ट हैगे आ जिहड़े इस टाइम अपने दम ते चल रहे आ। सब तो वड्डा नाम है तुहानूं अगर मैं लैदा अज दे टाइम दे विच, जिहड़ा मैं जदों मैं बोलदी सीगी, मैं किसी टॉपिक ते बोलदी सी, हुण तां मैं छड्डिया होया बोलना, पर मैं जदों भी बोली मैं किसी गल ते बोलदी सी, मैं सही गल दे नाल खड़दी सीगी। जदों बेअदबी होई सीगी गुरु ग्रंथ साहिब दी अज 2016 दे विच, उस वेले कोई इंडस्ट्री दा बंदा नहीं सी आके खड़िया, जे कोई आया भी सीगा तो घरों दे विचों ही लोग उन्होंने वीडियोज़ बनातियां, चैनलों ने चलातियां। मैनू तो उस वेले किसी चैनल ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं तो उत्थे जाके धरने दे उत्ते मैं जाके बह के भी आई हाँ, मैं अपने विचार भी लोगों के नाल सांझे कीते सीगे, जद कि मैनू बहुत खतरा सी उस वेले, क्योंकि लोग जिहड़े आम लोग सीगे उस वेले बहुत खफा सीगे इंडस्ट्री दे नाल कि इंडस्ट्री दे विच कोई बोलिया नहीं गा। उत्थे बहुत गुस्से दे विच भी सीगे लोग, हो सकदा कि मैनू उत्थों दी बेइज्जत भी किया जांदा, हो सकदा सी ये चीज़, बट नहीं हुई। मैं हमेशा इस मामले दे विच बहुत लकी रही हाँ कि मैनू हमेशा इज्जत ही मिली है हर जगह तो। सो इस करके लोग साथ हुंदे आ तो सब कुछ हुंदा, और वो परमात्मा तुहाडे नाल हैगा तो तुहानू कोई मार नहीं सकदा, तुहानू कोई हरा नहीं सकदा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सब तो वड्डी चीज़ है तुहाडा सैल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप ते विश्वास, ये चीज़ सब तो ज़रूरी आ। और सुशांत लई मैं एको गल कहना चाहूँगी कि वो अगर वो किसी नाल गल करदा, उन्हें समझाउण वाला कोई सही बंदा हुंदा तो शायद अज वो स्टैप ना चकदा। इस तरह का बहुत सारिया गल्लां ने, उहदे नाल की होया की नहीं होया ये तो बाद च गल पता लगूगी, पर जिन्नियां क गल्लां सामने आया इंडस्ट्री ने उन्हें बैन किया, ये गल सामने आई है, हो भी सकता। और कोई भी इन्नी खूबसूरत जिंदगी नूं एवें अलविदा कह के नहीं जा सकता, अपने आप ख़त्म नहीं कर सकता अपनी जिंदगी नूं। सो उहदे ना उन्होंने किन्ना क प्रैशराइज किया होगा, किन्ना क उन्होंने टॉर्चर किया होगा, किन्ना टॉर्चर होया होगा उन्होंने चीज़ों तो। एक्सपैक्टेशनस की गल कर रही हैं, वो एक हायर एक्सपैक्टेशन जो बंदा अपने आप तो भी रखना शुरू कर देंदा। बंदा हारदा कदों जो उन्होंने कोई राह नहीं दिखता, उस वेले हारदा। सो जो राह नहीं कोई दिखता उस वेले कोई हुंदा, उहदी फैमिली हुंदी है, उहदे दोस्त हुंदे आ, कोई इहो जिहा हुंदा जिहड़ा उहनूं सुने और उहनूं समझा सके और समझ सके। सो साडी जिंदगी दे विच सानूं जरूरी है कि साडी जिंदगी च एक अद्धा बंदा इहो जिहा होए जिहड़ा तुहानूं सुन सके, तुहानूं समझ सके।